Good morning, students. Today we are going to discuss about the remaining topics in asymmetric synthesis. Let us now discuss about specific rotation. What is optical rotation? In last class we have learned that optical rotation is the alpha observed by alpha maximum into 100. Whereas specific rotation, it is an intensive property. It is the property of the chiral chemical compound defined as the change in orientation of monochromatic plane polarized light per unit distance concentration product, that is alpha observed by Cl, ratio of alpha observed by C into L. Let us define the terms in the formula, where alpha observed is the observed rotation units degree, C is the concentration units gram per ml, L is the path length units dm, or length of the tube in decimeter, 1 dm equal to 10 centimeters. So the extent of optical rotation depends upon both the sample path length and the analyte concentration. Specific rotation provides a normalized quantity to correct for this dependence and is defined as the ratio of alpha observed by C into L. So మనం చూసిందే specific rotation అనేది alpha observed by C into L. Compounds which rotate the light clockwise is said to be dextrorotatory, and it corresponds with positive specific rotation. So optical rotation is measured with polarimeter. There is a linear relationship between observed rotation and concentration of optically active compound in sample. And also there is a non-linear relationship between observed rotation and wavelength of light used specific rotation. So generally we calculate specific rotation with this formula, ratio of alpha observed by C concentration into path length. Next, what are the measures used for measuring enantiomeric excess? Generally enantiomeric excess ఎలా calculate చేస్తాం? Percentage yield of major enantiomer minus minor by major plus minor, అది జనరల్ ఫార్ములా. కానీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి, అనలిటికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా ఎనెన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్, నథింగ్ బట్ ఎనెన్షియోమెరిక్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్, అంటే కాంపౌండ్ యొక్క ప్యూరిటీ క్లియర్గా తెలిసేది మనకి ఎనెన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో అది అనలిటికల్ మెథడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, లేదా ఎన్ఎంఆర్ బేస్డ్ మెథడ్స్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. అదే అనలిటికల్ మెథడ్స్ అయితే రెండు, ఐసోటోపిక్ డైల్యూషన్ మెథడ్, ఎంజైమాటిక్ మెథడ్. Whereas the methods based on NMR అంటే use of diastereomers, use of chiral shift reagents and use of chiral solvating agents. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం ఐసోటోపిక్ డైల్యూషన్ మెథడ్ చూద్దాం. ఐసోటోపిక్ డైల్యూషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక సొల్యూషన్ లాగా మనం కాంపౌండ్, నోన్ కాంపౌండ్, దాని యొక్క రాస్మిక్ మోడిఫికేషన్ రెండు మిక్స్ చేసి ఐసోటోప్ లేబులింగ్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత దాన్ని రీక్రిస్టలైజ్ చేసి సెపరేట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఐసోటోప్ డిటర్మైన్ చేసి ఐసోటోప్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ లెస్ దాన్ ది నోన్ వాల్యూ బట్టి మనం ఎనెన్షియోమెరిక్ ప్యూరిటీని తెలుసుకుంటాం. లెట్ us now discuss about this isotopic dilution method. In this method, known weight of sample mixed with known weight of racemic modification of the same sample uniformly labeled with isotope. అంటే రెండిటికి ఐసోటోప్ లేబులింగ్ చేస్తున్నాం. రాస్మిక్ ఫామ్ సెపరేట్స్ అవుట్, రీక్రిస్టలైజ్ అండ్ ఐసోటోప్ డిటర్మైన్డ్. అంటే మనం తీసుకున్న రాస్మిక్ ఫాము సెపరేట్ చేసి రీక్రిస్టలైజ్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు మనకు ప్యూరిటీ కావాలి. టు నో ది శాంపుల్ ప్యూరిటీ, ఐసోటోప్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆఫ్ 2 స్పెసిమెన్స్ మిక్స్డ్. ఏదైతే నోన్ వెయిట్ ఆఫ్ శాంపుల్, రాస్మిక్ మోడిఫికేషన్ రెండు మనం మిక్స్ చేసాం చూసారా,
చేసిన తర్వాత దానికి ఐసోటోప్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ దెన్ కాంపౌండ్ వాజ్ నాట్ ఎనెన్షియోమెరికల్లీ ప్యూర్. మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా జనరల్గా, ఆ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కన్నా ఇది తక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనెన్షియోమెరికల్లీ పూర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాస్మిక్ ఫామ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ మిక్స్చర్ సెపరేట్స్ అవుట్. అంటే ఫస్ట్ రాస్మిక్ ఫామ్ తీసుకున్నాం కదా, ప్రొసెసర్ అయిన తర్వాత మనకి ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ మిక్స్చర్ అనేది సెపరేట్ అవుతుంది. ఈ ఎయిదర్ కేసెస్ క్యాలిక్యులేషన్ గివ్స్ ఎనెన్షియోమెరిక్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ శాంపుల్. ఇన్ బోత్ కేసెస్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి ఎనెన్షియోమెరిక్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ శాంపుల్ మనకి తెలుస్తుంది. అంటే ఐసోటోప్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ని మనం 2 స్పెసిమెన్ మిక్స్డ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా ఎనెన్షియోమెరిక్ ఎక్సెస్, దానికన్నా ఇది తక్కువ ఉందనుకోండి, కాంపౌండ్ వాజ్ నాట్ ఎనెన్షియోమెరికల్లీ ప్యూర్. ఇది ఒక మెథడ్. అంటే దీన్ని నోన్ వెయిట్ ఆఫ్ శాంపుల్, రాస్మిక్ మోడిఫికేషన్ రెండు మిక్స్ చేసి ఐసోటోప్ లేబులింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత సెపరేట్ అవుట్ చేసి రీక్రిస్టలైజ్ చేసి అప్పుడు శాంపుల్ యొక్క ప్యూరిటీ కోసం ఐసోటోప్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనెన్షియోమెరికల్లీ ప్యూర్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి మనకి ప్యూరిటీ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంజైమాటిక్ మెథడ్. ఎంజైమాటిక్ మెథడ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సబ్స్ట్రాక్ట్ స్టీరియో సెలెక్టివిటీలో ఎంజైమాటిక్ మెథడ్ వస్తుంది. అక్కడ మనం సబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఎల్డి ఎమినో యాసిడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంజైమ్ అనేది ఆక్సిడేజ్ అయితే మనకి డి ఎమినో యాసిడ్ ఇస్తుంది. అంటే ఏదో ఒకదానితో ఈ ఎంజైము రియాక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఎల్ తోటి లేదా డి తోటి దేనితోనో ఒకదానితో రియాక్ట్ అయ్యి మనకు ప్రొడక్ట్ ఇస్తుంది కదా. సో దాన్ని మనం ఎంజైమాటిక్ మెథడ్ అంటాం, ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి. ఈ ఎంజైమ్స్ ప్లేస్లో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఏజెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని నాన్ ఎంజైమాటిక్ మెథడ్ అంటాం. ఆప్టికల్ యాక్టివ్ రియేజెంట్ తీసుకోవాలి. సో ఎంజైమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏదో ఒకదానితో రియాక్ట్ అవుతుంది కదా, దాన్నే మనం ఎనెన్షియో స్పెసిఫిక్ అంటాం. సో ఎంజైమ్స్ ఆర్ హైలీ ఎనెన్షియో స్పెసిఫిక్. దే రియాక్ట్ విత్ వన్ ఎనెన్షియోమర్ ఓన్లీ, కంప్లీట్లీ ఇనర్ట్ టు ది అదర్. సో ఇక్కడ ఒకే ఎనెన్షియోమర్ తోటి అది రియాక్షన్ జరిగింది, వేరే ఎనెన్షియోమర్తో కంప్లీట్గా ఇనర్ట్గా ఉంది. సో దేంతో అయితే రియాక్షన్ జరిగిందో అది ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూర్. దేంతో అయితే అసలు రియాక్షన్ జరగలేదు అది ఆప్టికలీ కొంచెం ప్యూర్గా ఉన్నట్టు మనం అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే నో రియాక్షన్ మీన్స్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఆప్టికల్ రొటేషన్. రియాక్షన్ జరగలేదు కాబట్టి నో చేంజ్ ఇన్ ఆప్టికల్ రొటేషన్. దెన్ వీ కేమ్ టు నో అబౌట్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్. సో చేంజ్ ఇన్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ జరగలేదు కాబట్టి మనకి కాంపౌండ్ యొక్క ప్యూరిటీ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ఎంజైమ్ రియాక్ట్స్ విత్ వన్ ఎనెన్షియోమర్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూర్. ఇప్పుడు ఒక ఎనెన్షియోమర్తో అది రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇంప్యూర్ అంటాం. సో మెథడ్లో చాలా సింపుల్. ఎల్ డి ఎమినో యాసిడ్స్ ఆక్సిడేజ్ అనేది ఎంజైమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ఎల్తో రియాక్ట్ అయింది, డి ఎమినో యాసిడ్ వచ్చింది, కంప్లీట్గా రెండో దాంతో ఇన్నట్టుగా ఉంది కాబట్టి మనం ఏదైతే కంప్లీట్గా రియాక్షన్ జరగలేదో అది ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ మనం ఈజీగా తెలుసుకోగలం. ఎంజైమ్ దేంతో అయితే రియాక్ట్ అయిందో అది ఇంప్యూర్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూర్. సో ఇన్ నాన్ ఎంజైమాటిక్ మెథడ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ రియేజెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్. సో నాన్ ఎంజైమాటిక్ మెథడ్లో మనం ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ రియేజెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ది 2 మెథడ్స్. నెక్స్ట్ కైరాల్ హెచ్పిఎల్సి, an analytical gas chromatography using capillary columns. అంటే క్యాపిలరీ కాలమ్స్ ద్వారా మనం యూజ్ టు డిటర్మైన్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. మెయిన్గా ఈ కైరాల్ హెచ్పిఎల్సి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. కైరాల్ స్టేషనరీ ఫేజ్ గివ్స్ ఎనెన్షియోమెరిక్ రేషియో ఆఫ్ ది శాంపుల్. అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ మనకి ఇస్తుందన్నమాట కాంపౌండ్ యొక్క ఎనెన్షియోమెరిక్ రేషియో. ఫస్ట్ కాంపౌండ్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీరియోమెరిక్ మిక్స్చర్ బై ట్రీటింగ్ విత్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ రియేజెంట్. సో ఒక ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ రియేజెంట్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి కాంపౌండ్ మనకి డయాస్టీరియోమెరిక్ మిక్స్చర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. సో ద కంపోజిషన్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ యూజింగ్ కైరాల్ స్టేషనరీ ఫేజ్ గివ్స్ ఎనెన్షియోమెరిక్ రేషియో ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ శాంపుల్.
సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ అనేది డయాస్టీరియోమెరిక్ మిక్స్చర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది బై ట్రీటింగ్ విత్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ రియేజెంట్. సో ద కాంపోజిషన్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ యూజింగ్ కైరాల్ స్టేషనరీ ఫేజ్ which gives the enantiomeric ratio of the sample. సో ఆ కాంపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేసి యూజింగ్ కైరాల్ స్టేషనరీ ఫేజ్. సో ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్ మనకి ఎనెన్షియోమెరిక్ రేషియో ఆఫ్ ది శాంపుల్ని ఇస్తుంది. మెయిన్ ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే కైరాల్ హెచ్పిఎల్సిలో డెరివేటైజింగ్ ఏజెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. డెరివేటైజింగ్ ఏజెంట్స్ షుడ్ బి ఎనెన్షియోమెరికల్లీ ప్యూర్గా ఉండాలి. నో ర్యాషమైజేషన్ షుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ కాలం. కాలంలో ర్యాషమైజేషన్ జరగకూడదు. 2 డయాస్టీరియోమర్స్ సెపరబుల్ ఆన్ కాలం. 2 డయాస్టీరియోమర్స్ కాలం మీద సెపరేట్ అవ్వాలి. సో ఎంత సెపరేషన్ జరిగితే మనకు అంత ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది స్టేషనరీ ఫేజ్. అదే మనకు రాసాం. డిగ్రీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఆప్టికల్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. సెపరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఆప్టికల్ ప్యూరిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది కైరాల్ హెచ్పిఎల్సి గురించి. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటామంటే అయితే ఎస్టరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ లేదా ఎస్టైలేషన్ ఆఫ్ ఎమైన్ విత్ ఆప్టికల్లీ ప్యూర్ యాసిడ్. సో ఆప్టికల్లీ ప్యూర్ యాసిడ్ తీసుకుని మనం ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేస్తాం. కైరాల్ హెచ్పిఎల్సిలో మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కాంపౌండ్ అనేది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఏజెంట్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి డయాస్టీరియోమెరిక్ మిక్స్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కాంపోజిషన్ అంతా డిటర్మైన్డ్ బై గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ యూజింగ్ కైరాల్ స్టేషనరీ ఫేజ్. ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ అనేది మనకి ఎనెన్షియోమెరిక్ రేషియో ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ శాంపుల్ ఇస్తుంది. ఈ ప్రొసీజర్లో మనకి ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. డెరివేటైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఎనెన్షియోమెరిక్ ప్యూర్ ఉండాలి. కాలం మీద మనకి 2 డయాస్టీరియోమర్స్ సెపరేట్ అవ్వాలి. నో ర్యాషమైజేషన్ అనేది అసలు కాలం మీద జరగకూడదు. దిస్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్. థ్యాంక్ యూ.